नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम्। आध्यात्मिक साधना केन्द्र में अहीं पधारेल साधर्मी भाईओ तथा बहनों आध्यात्मिक साधना केन्द्र वती हार्दिक स्वागत है। अने नवा वर्षे पहली वार मळ्या छे तो आप सर्वने हार्दिक अभिनंदन पण आपीए छे। नवा वर्षना आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह पर आपणो स्वाध्याय चाले छे। पंचास्तिकाय संग्रहनी 20 गाथा पर आपणी चर्चा थई। आज 21मी गाथा थी आगळ चर्चा लईए छे। छेल्ले बताव्युं हतुं के जे ज्ञानावरणादि जे भावो छे ए भावो जीवनी साथे सारी रीते बंधायेला छे अने ज्यारे आत्मा आ भावोनो अभाव करे छे त्यारे आत्मा पूर्ण शुद्ध अवस्थाने प्राप्त थाय छे। एटले परद्रव्यना निमित्तमां रहीने आत्मानुं जे विभावरूप परिणमन अनादिकाळथी थतुं हतुं ए विभावरूप परिणमन ए परद्रव्यना निमित्तथी दूर जता अने पोताना स्वभावमां स्थिर थता थाय छे। जेम आग छे ए आग पाणीने गरम तो करे छे। हवे पाणीनो मूळ स्वभाव तो शीतळता छे पण ए आगना संपर्कमां जता पाणी गरम थाय छे। हवे जेवुं पाछुं आगथी दूर करी देवामां आवे तो पाछुं जेवुं हतुं एवुं ठंडु थई जशे। एटले जेवी रीते पाणी आगना निमित्तमां जता ठंडाथी गरम थाय छे, शीतथी उष्ण रूपे परिणमे छे, एवी रीते आ आत्मा शरीर अने शरीरना संयोगोमां पर पदार्थोमां ज्यारे जईने जोडाण करे छे एमां तन्मय थाय छे त्यारे आत्मा पण पोताना स्वभावथी विरोधी एवा राग अने द्वेषना भाव रूपे परिणमे छे। अने जो आत्मा ए पर पदार्थोना निमित्तथी हटीने पोते पोतानामां स्थिर थाय तो फरीथी पाछो ए पोतानो जे अनादिकाळथी जे शुद्ध स्वभाव छे ए शुद्ध स्वभावने पर्यायमां पण प्राप्त करे छे अने अनंत काळ सुधी सिद्ध गतिने पामे छे। आ चर्चा आपणे 20मी गाथामां करेली अने छेल्ले ए बताव्युं हतुं के कुंदकुंद आचार्यए पंचास्तिकाय संग्रहमां 6 द्रव्यनुं स्वरूप जो न बताव्युं होत तो आजे आपणने आ विश्वनुं जे स्वरूप छे, जगतनुं स्वरूप छे ए कोण बतावे। ए ज रीते अष्टपाहुड़ नामनुं जे कुंदकुंद आचार्यनुं ग्रंथ छे जे परमागम छे ए कुंदकुंद आचार्य द्वारा रचित अष्टपाहुड़मां पण कह्युं छे के जो कुंदकुंद आचार्य आ पंचम काळमां आ कलियुगमां भव्य जीवोने मुक्तिनो मार्ग न बतावे अने गृहस्थ दशानो त्याग करीने मुनि दशा अंगीकार करीने साधुपणुं केवी रीते पाळवुं ए जो न बतावे तो पंचम काळना जीवोने ए साधुपणा पाळवानी खबर ज न पड़े। एटले कुंदकुंद आचार्यनो घणो घणो उपकार छे। अने आनी चर्चा आपणे छेल्ला व्याख्यानमां करेली के जेटला पण ग्रंथो रचाया आ आचार्यो द्वारा साधु संतो द्वारा ए कागळ पर नहीं लखाया। जेम अत्यारे आपणे
હું તમને લખાવું ને તમે કાગળ પર લખી લીધું અને પેનથી લખી લીધું. એ જમાનામાં જે ગ્રંથો લખાયા કેમાં લખાયા હતા? તાડના પત્તા પર કાંટાના માધ્યમથી એ રીતે મહેનત કરીને, જે બ્રેઇલ લિપિ અંધલિપિ હોય ને એવી રીતે કાણા કરી કરીને એ ગ્રંથોની રચના કરી. અને આના જ કારણે એ લખ્યા હતા શેના ઉપર? પાન ઉપર. શેના ઉપર? પાન ઉપર. અત્યારે જે છે ને કે તમારી પાસે કોઈ ચોપડી હોય તો ચોપડીમાં આપણે શું કહીએ છીએ કે પાના નંબર 21, પાના નંબર 22, પાના નંબર 23 બોલે છે ને, આટલામાં પાનું કાઢો. હવે ત્યાં પાનું તો છે ને, ત્યાં તો કાગળ છે. પાનું ક્યાં છે? કે પહેલાના જમાનામાં પાના ઉપર લખાતું હતું, એટલા માટે પાના તો જતા રહ્યા, પણ એ પાનું આ જે શબ્દ છે ને એ શબ્દ હજુ પણ કાગળ ઉપર લખાણ શરૂ થયું તો પણ પાનું શબ્દ એવો ને એવો રહ્યો. એટલે એ જે ગ્રંથો તાડના પાન ઉપર આચાર્યોએ રચ્યા, એ ગ્રંથોમાં જે અત્યારે આપણે 6 દ્રવ્યના સ્વરૂપની ચર્ચા કરીએ છીએ, એમાં એ બતાવે છે કે જૈન દર્શનમાં પ્રત્યેક વસ્તુને સ્વતંત્ર બતાવી છે, કે કોઈ કોઈનું કરનાર નથી. એટલે જ્યારે તમારા પર સંકટ પડે તો ભગવાનને યાદ નહીં કરો, કારણ કે ભગવાન એમ કહે છે કે અમારા ઉપર પણ સંકટ તો પડ્યા હતા, અમે અમારા સંકટને દૂર ન કરી શક્યા તો તમારા સંકટને અમે કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ? સમજાણું? કે રામને વનવાસ થયો કે નહીં 14 વર્ષનો. હવે આપણે જ્યારે પણ સંકટ પડે ત્યારે ભગવાન રામ 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 રામના નામની માળા જપીએ, પણ એ રામના નામની માળા જપવાથી આપણા દુઃખ રામ દૂર કરવા ક્યાં આવવાના છે? કારણ કે જો એ આપણા દુઃખ દૂર કરવા આવતા હોત તો રામ પોતે 14 વર્ષ વનમાં શું કામ જાત? એ ત્યાં જ તે પોતાનું ઉપર જે સંકટ આવ્યું હતું એ સંકટને પોતે દૂર કરી દેવું જોઈતું હતું કે નહીં? અને જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ પણ કે મહાભારતમાં યુદ્ધમાં પોતે અર્જુનનો રથ હાંક્યો અને 18 દિવસ સુધી મહાભારતનું યુદ્ધ થયું, જો એ શ્રી કૃષ્ણમાં પણ કંઈક કરી શકવાની તાકાત હોત તો સમાધાન જ કરાવી દેવું હતું. આ યુદ્ધ કરાવવાની જરૂર શું? આટલી હિંસા થવાની હતી, આટલા જીવો મરવાના હતા. જો આવી હિંસા થતી હોય ને આવું યુદ્ધ થતું હોય તો આપણે પણ પેલા શાંતિથી પતતું હોય તો પતાવી દઈએ, જો આપણા હાથમાં હોય તો. ઘણા લોકો આપણી પાસે આવે અને એમ કે તમે આવો, કે અમારે એક ઝઘડો થયો છે, હવે આ ઝઘડામાંથી બહાર નીકળવું છે, સમાધાન કરવું છે. કે ભાઈ અમારા હાથમાં આ નથી, અમારા હાથમાં જો તો અમે સમાધાન કરાવી દે. તો ભાઈ એ જે યુદ્ધ થયું મહાભારતનું, એ યુદ્ધને રોકવાનું કે એ પતાવવાનું કામ શ્રી કૃષ્ણના હાથમાં હોત તો એ પતાવી દેત, યુદ્ધ વગર જ કામ થઈ જવું જોઈતું હતું. કહેવાનો અર્થ એ છે કે રામાયણ અને મહાભારત જેવા યુદ્ધ પણ એ જે જ્ઞાની ધર્માત્માના નામથી આપણે જે પૂજા ભક્તિ કરીએ છીએ એ પણ રોકી શક્યા નથી. તો આપણે એમના નામની માળા જપીને આપણા દુઃખને દૂર કરવાનો જે ઉપાય આપણે જે શોધીએ છીએ એ ઉપાય જ ખોટો છે. જો આપણે આપણા દુઃખને દૂર કરવું હોય અને આપણા પર આવેલી વિપત્તિને દૂર કરવી હોય તો એ વિપત્તિને દૂર કરવાનો એકમાત્ર ઉપાય આપણા હાથમાં છે, ભગવાનના હાથમાં નથી. એ કહે છે કે તમે તમારી ભૂલના કારણે આ દુઃખી થાવ છો, તમારી ભૂલના કારણે તમારે આ વિપત્તિ આવી છે, અને એમ વિચાર કરો કે આ ભૂલ તમારી હતી અને તમે તમારી ભૂલનું જ પરિણામ, એનું જ ફળ ભોગવી રહ્યા છો. સમજાણું? મેં તમને ક્યારેક આ વાત કીધી હોય તો કે એક છોકરો પરીક્ષામાં નાપાસ થયો ને, નાપાસ થયો, આખું વર્ષ ભણાવ્યો, પપ્પાએ ઘણો ખર્ચો કર્યો ને પછી પરિણામ લઈને પપ્પાની પાસે જાય છે કે પપ્પા જો હું પરીક્ષામાં નાપાસ થયો. એટલે પપ્પા જોવે છે કે છોકરાનું પરિણામ કેવું આવ્યું છે. છોકરો ભણતો હતો 10મામાં, 10માનું પરિણામ આવ્યું બોર્ડનું, પેપર એટલા બધા અઘરા બધા પ્રશ્ન એટલા અઘરા હતા. હવે જોયું કે ગણિતમાં 100 માંથી 2, પછી અંગ્રેજીમાં 100 માંથી 1,
વિજ્ઞાનમાં 100 માંથી 4 આ બધા માર્ક લઈને આવેલો. ટોટલ એ 35 નતો થતો. એટલે પપ્પાને બહુ ગુસ્સો આવ્યો. પપ્પાએ કીધું કે તારી પાછળ મેં આટલી મહેનત કરી, આટલો ખર્ચો કર્યો, ભણાવ્યો, આટલી નોટબુકનો ખર્ચો, પેનનો ખર્ચો, આખું વર્ષ તને કપાવીણમાં ન મોકલ્યો તો એ પૈસા આવી ગયા, આટલું બધું તારા માટે કર્યું અને એમાંય તું નાપાસ થઈને આવ્યો. તો છોકરાએ એક વાક્યમાં જવાબ આપ્યો કે પપ્પા પેલા તમે જોવ તો ખરા, આ જે પરિણામ છે એ પરિણામ મારું નથી, તમારું છે. પપ્પાએ જોયું કે ઉપર નામ વાંચ્યું તો ખબર પડી કે પપ્પાનું નામ તો હતું નહીં, છોકરાનું જ નામ હતું. પપ્પા કે આ ક્યાં મારું પરિણામ છે? આ તો તારું પરિણામ છે, આ તો તારું પરિણામ છે. તો છોકરાએ કીધું પપ્પા તમે કોઈ એવા પાપના કર્મ કર્યા હશે ને, એનું એવું પરિણામ મળ્યું છે તમને કે મારા જેવો દીકરો ઠોઠિયો તમને આ તમારા ઘરે જન્મ્યો. આ તમારા કરેલા કર્મનું પરિણામ તમે ભોગવી રહ્યા છો. નહીં તો કોઈ સારો હોશિયાર છોકરો તમારા ઘરે ન જન્મે. કહેવાનો અર્થ એ છે, પપ્પાનો ગુસ્સો એક પળમાં શાંત થઈ ગયો કે ના ના, આ તો મારું કરેલું પરિણામ છે, મારા જ કોઈ કરેલા કર્મનું ફળ આ ભોગવી રહ્યો છું. કહેવાનો અર્થ એ કે આ દ્રવ્યની જે સ્વતંત્રતા છે, વસ્તુની જે સ્વતંત્રતા છે, દરેક વસ્તુ વ્યવસ્થામાં ભગવાનનું ચાલતું નથી, પોતે પોતાના કરેલા કર્મના ફળને ભોગવે છે. અને જો આ વાત યાદ રહે તો કોઈ બીજા ઉપર ક્રોધનો ભાવ જ ન આવે. સમજાણું કે નહીં? વજન કરવાનું મશીન હોય અને એના ઉપર આપણે ઉભા રહીને વજન કરવું હોય તો દરેકે એમાં રૂપિયાનો સિક્કો નાખવો પડે. જેને વજન કરવું હોય એને રૂપિયાનો સિક્કો નાખવો પડે. પેલું મશીન જોયું છે તમે કોઈ દિવસ? 1 રૂપિયાનો સિક્કો નાખીએ એટલે અંદરથી મશીન માંથી એક ટીક આવે પરચી બાર, એમાં તમારું વજન કેટલું છે છાપેલું એમાં બહાર આવી જાય. એવું મશીન હોય. અને વજનનો કાંટો હોય તો એના ઉપર ઉભા રહ્યા, તમે 1 રૂપિયાનો સિક્કો નાખ્યો એટલે વજન થઈને બહાર આવી ગયું. હવે જેને દાનમાં આપ્યું હોય ને કોઈ એક મશીન, એને પણ જો એનું વજન કરવું હોય તો એને 1 રૂપિયાનો સિક્કો તો નાખવો જ પડે. સમજાણું? જેને આને દાનમાં આપ્યું એને પણ પોતાનું નથી ચાલતું, એને પણ એ સિદ્ધાંતમાં એનું પોતાનું કઈ નહીં ચાલે, એને પણ 1 રૂપિયાનો સિક્કો અંદર નાખવો પડશે. એવી રીતે કે આપણું તો આ જગતમાં કઈ ચાલતું નથી, પણ જેણે આપણને આ તત્વનું જ્ઞાન આપ્યું છે, ધર્મનું જ્ઞાન આપ્યું છે, એવા ભગવાનનું પણ આ જગતમાં કંઈ ચાલતું નથી. અને એટલા માટે એ પણ પોતે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહીને પોતે સહજ રૂપે વસ્તુના સ્વરૂપનો સ્વીકાર કર્યો તો પોતે દુઃખમાંથી મુક્ત થયા. આટલી વાત આપણે એ છેલ્લે કરેલી. હવે આગળ એ બતાવે છે 21મી ગાથામાં કે જે 4 ગતિ છે ને, દેવ ગતિ, મનુષ્ય ગતિ, નરક ગતિ અને તિર્યંજ ગતિ, આ 4 ગતિમાં સૌથી ઊંચામાં ઊંચી ગતિ કઈ બતાવી છે? આ મનુષ્ય ગતિ. કે કેમ? એનું કારણ કોઈને ખબર છે? યાદ રાખ્યું છે કોઈ? બોલો. મનુષ્ય ગતિ 4 ગતિઓમાં મહાન કેમ છે? કોણ બતાવશે? બોલો બોલો. બહુ સરસ. કારણ કે આ ગતિમાંથી મોક્ષે જવાય છે. બીજું કારણ કોઈ બતાવશે? મનુષ્ય ગતિ મહાન કેમ છે? કેટલા બધા કારણો બતાવ્યા હતા. મનુષ્ય ગતિથી મોક્ષ થાય છે, મનુષ્ય ગતિથી મુનિપણું અંગીકાર થાય છે, મનુષ્ય ગતિમાં જ સંયમ છે. આ બધું નતું બતાવ્યું? સંયમનો ભાવ બાકીની 3 ગતિઓમાં નથી, મનુષ્ય ગતિમાં જ સંયમનો ભાવ છે. ગણધર દેવ જે હોય છે એ પણ મનુષ્ય ગતિના જીવ છે. આપણે જે 4 ગતિમાં સૌથી ઊંચી, આજે મોટી ગતિ કહેવાય. આપણે અત્યારે કઈ ગતિમાં છીએ? સૌથી ઊંચી ગતિમાં છીએ. અને વિચાર આપણા કઈ ગતિના છે? વિચાર નીચી ગતિના છે. હિંસાના વિચાર, જૂઠના, ચોરીના, કશાયના, પાપના,
એ વિચારો જે છે એ વિચારો નીચી ગતિના છે અને શરીર ઊંચી ગતિનું છે. શું થાય ખબર છે? જો પંકજ તું ઉભો થા. જો આ પંકજ અત્યારે તમે બધા જોજો કેટલા વર્ષનો થયો તું ભાઈ? 14 વર્ષનો થયો, બરાબર. આ 14 વર્ષનો છોકરો છે. પછી આ છોકરો 14 વર્ષમાંથી 25 વર્ષનો જયારે થશે, 11 વર્ષ પછી, તો 11 વર્ષનો થશે ત્યારે મોટો થશે, ઊંચાઈ વધી જશે, થોડો જાડો પણ થશે, બરાબર ને? હવે પંકજ તું વિચાર કર કે તું 25 વર્ષનો જયારે થા ત્યારે તું આજ બુશર્ટ પહેર તો શું થાય? બુશર્ટ કાઢ નહીં, પહેરી રાખ. અને 25 વર્ષનો થા ને ત્યાં સુધી આ બુશર્ટ કાઢવાનું નહીં, આનો આજ બુશર્ટ પહેરીને રાખવાનો. શું થાય બોલ? માંદો પડી જાય. કેમ માંદો પડે? આ સમજવા જેવી વાત છે. કારણ કે શરીર પછી જેમ મોટું 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 થતું જાય ને કપડા એના એ જ રીતે ફિટ થતા જાય ને, ફિટ થતા જાય, ફિટ થતા જાય, ફિટ થાય, એટલા ફિટ પડવા માંડે, એટલા બદલાવતો તો નથી. તો જેમ શરીર મોટું થયું અને કપડા પેલાના નાના બાળકના જ પહેરીને રાખ્યા તો માંદો થાય કે ન થાય? તો એવી રીતે આપણે નીચી ગતિમાંથી ઊંચી ગતિમાં આવ્યા. કઈ? આપણે કીડી મકોડામાંથી, ગાય ભેંસમાંથી, આ બધી નીચી ગતિમાંથી આપણે ઊંચી ગતિમાં આવ્યા. આપણે મોટા થઈ ગયા પણ આપણે ભૂલ શું કરી? વિચારોના કપડા જે પેલા જે હતા ને એના એ જ પહેરીને રાખ્યા, બદલા નહીં. હવે આપણે જો ઊંચી ગતિ વાળા થયા છીએ તો આપણે એક કપડા પણ ઊંચા પહેરવા પડશે ને, મોટાના. મનુષ્ય ગતિને યોગ્ય, માણસને યોગ્ય વિચાર આપણા હોવા જોઈએ, એ વાત આપણને હવે બતાવે છે. સમજાણું? કારણ કે બાકીની ગતિમાં અત્યારે જે ભાવ છે એ ભાવ સિવાયના બાકીની ગતિમાં કોઈ નવા અલગ ભાવ નથી. આ જે અત્યારે આપણને ભાવ થાય છે એ જ ભાવ બાકીની ગતિમાં છે. આ જૈન ધર્મની વિશેષતા છે. કઈ વિશેષતા? કે ભગવાનનું જે પહેલું લક્ષણ છે કે ભગવાન વિતરાગી છે. કેવા છે? વિતરાગી. આ વાત ખાસ સમજવા જેવી છે કે રાગથી ક્યારેય પણ સુખ ન થાય. રાગનો મતલબ શું? રાગ એટલે પ્રેમનો ભાવ. રાગ એટલે પ્રેમનો ભાવ. એ રાગના ભાવથી ક્યારે પણ સુખ ન થાય. બાકી દુનિયાના જેટલા પણ ધર્મ અને મત છે એ શું કહે છે? ડુ નોટ હેટ એનીબડી બટ લવ એવરીબડી. અને જૈન ધર્મ એમ કહે છે ડુ નોટ લવ એન્ડ હેટ એનીબડી, જસ્ટ બી ન્યુટ્રલ. શું કીધું આનો મતલબ? કે બાકી દર્શન એમ કહે છે કોઈને નફરત નહીં કરો, કોઈને નફરત નહીં કરો, કોઈને નફરત નહીં કરો. શું કરો? કોઈને નફરત નહીં કરો. તો શું કરો? બધાને પ્રેમ કરો. પ્રેમથી રહ્યો, પ્રેમથી રહ્યો, પ્રેમથી રહ્યો, પ્રેમથી રહ્યો. આપણે પણ કહીએ છીએ ને બધા, ભાઈ પ્રેમથી રહ્યો, પ્રેમથી રહ્યો, પ્રેમથી રહ્યો. નફરત નહીં કરો, પ્રેમથી જીવો. અને જૈન ધર્મ જે એવો ધર્મ છે એ કહે છે કે નફરતે છોડવા જેવી છે અને આ પ્રેમનો ભાવે છોડવા જેવો છે. કારણ કે બંને દુઃખના કારણ છે. જેમ નફરત દુઃખનું કારણ છે એમ પ્રેમનો ભાવ પણ દુઃખનું કારણ છે. જેમ દ્વેષ દુઃખનું કારણ છે એમ રાગ પણ દુઃખનું કારણ છે. ધ્યાનથી સાંભળી લેજો, પ્રશ્નોત્તરીમાં આજે આ પૂછવાનો છું, તૈયારીમાં રહેજો. ફરીથી બોલું છું, જેમ દ્વેષનો ભાવ દુઃખનું કારણ છે તેમ રાગનો ભાવ પણ દુઃખનું કારણ છે. બે ભાવ, રાગ અને દ્વેષના. કેમ ખબર છે? કારણ કે આજ સુધી જેટલી હિંસા થઈ એ હિંસા યુદ્ધમાં, મહાયુદ્ધોમાં એ દ્વેષના કારણે નથી થઈ, રાગના કારણે થઈ છે. શેના કારણે? રાગના કારણે. નફરતના કારણે કોઈ યુદ્ધ નથી થયા. રામાયણનું યુદ્ધ દ્વેષ ભાવના કારણે કે નફરતના ભાવના કારણે નથી થયું. રામને રાવણ પ્રત્યે નફરત નથી, રાવણને રામ પ્રત્યે નફરત નથી. નફરતના કારણે રામાયણનું યુદ્ધ નથી થયું. રામને સીતાનો પ્રેમ હતો, રાવણને પણ સીતાનો પ્રેમ હતો. આ પ્રેમના કારણે આ રામાયણનું યુદ્ધ થયું છે, નફરતના કારણે નહીં.
એનું મૂળ કારણ તો રાગ છે, દ્વેષ નહીં. આ વાત ખાસ સમજી લેજો બધા ધ્યાનથી. આ જે જૈન ધર્મની વિશેષતા બતાવું છું કે નફરતના ભાવની જેમ પ્રેમનો ભાવ પણ દુઃખ આપનારો છે, દ્વેષના ભાવની જેમ રાગનો ભાવ પણ દુઃખી કરનારો છે. એટલા માટે ભગવાનને વીત દ્વેષી નથી કહ્યા, વીત રાગી કહ્યા છે. દ્વેષને છોડનારા નહીં, રાગને છોડનારા. કારણ કે આ રાગ એ છુપો રુસ્તમ હતો, ખતરનાક હતો. સમજાણું? લોકમાં પણ જે કહેવત છે કે જર, જમીન અને જોરું, આ ત્રણ વસ્તુ કહે છે ને, જર, જમીન ને જોરું, આ ત્રણેય કજિયાના છોરું. આ ત્રણેય કજિયાના કારણ છે. પૈસો, જમીન અને જોરું એટલે આ સ્ત્રી. રામાયણનું જ આ ત્રણ નામ યાદ રાખજો. શું કીધું? પહેલું જર, જમીન ને જોરું. પહેલાનો મતલબ છે ધન, બીજું છે જમીન અને ત્રીજાનો અર્થ છે આ સ્ત્રી. શું કીધું? કોણ બતાવશે? પંડિતજી ઉભા થાવ. બોલો શું કીધું? હા, બોલો બેન, કીર્તિબેન. હા, જમીન એટલે જમીન. હા, લો, જર, જમીન ને જોરું. આ ધન, જમીન અને સ્ત્રી આ ત્રણેય ઝઘડાના કારણ છે. કારણ કે એ પણ એના રાગના કારણે. અને યાદ રાખજો કે રામાયણનું યુદ્ધ થયું એ જોરુના કારણે, અને મહાભારતનું જે યુદ્ધ થયું એ શેના કારણે થયું? કે કૌરવોને પણ જમીન જોઈતી હતી અને પાંડવોને પણ જમીન જોઈતી હતી. આ જમીનના કારણે મહાભારત ખેલાયું. અને પાંડવોને તો કેટલી જમીન માંગી હતી ખબર છે? કૌરવ પાસે 5 ગામ માંગ્યા હતા. કેટલા? 5 ગામ. કે 5 ભાઈ હતા, 5 ભાઈ માટે 5 ગામ. હવે રહેવા માટે 5 ભાઈને 5 ગામની શું જરૂર હતી? એક ઘરમાં પણ 5 ભાઈ રહી શકે કે નહીં? એક ઘરમાં નહીં, એક રૂમમાં પણ રહી શકે, પણ એને 5 ગામ. આ રાગનો ભાવ. મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું એ જમીનના રાગના કારણે, અને રામાયણનું યુદ્ધ થયું જોરુના રાગના કારણે. આ બે દ્રષ્ટાંતો આપણને પુરાણોમાં પણ આપણને મળે છે. અને જે ધન કે ધનના કારણે જે ઝઘડા થાય છે એ ઝઘડા બતાવવા માટે પુરાણોના પાના ખોલવાની જરૂર નથી. એ તો આપણે ડગલે ને પગલે જોઈએ છે કે નહીં? કે કોઈની સાથે કોઈના આટલા પૈસા બાકી છે, ઝઘડા ઝઘડી, ગાળા ગાળી, કોર્ટ કેસ, કચેરી, પોલીસ કેસ, આ બધું થાય છે કે નથી થતું? તો એ તો નજર સામે દેખાય છે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે આ ધન, જમીન અને જોરું, આના પ્રત્યેનો જે પ્રેમનો ભાવ, આના પ્રત્યે જે વળગટ, જે અંદરમાં જે વળગણ છે, એ જે ભાવ, એ જ તે હિંસાનું કારણ બને છે. એટલા માટે કીધું દ્વેષ તો પછી, આ રાગ પણ છોડવા જેવો છે એ પેલા સમજી લ્યો. રાગ પણ છોડવા જેવો છે, અને રાગ પણ દ્વેષથી પણ ખતરનાક છે. એટલે ભગવાનને વિતરાગી કહ્યા છે. સમજાણું? ભારતને પાકિસ્તાન પ્રત્યે દ્વેષનો ભાવ છે, કે પાકિસ્તાનને ભારત પ્રત્યે દ્વેષનો ભાવ છે એટલા માટે બે યુદ્ધ લડે છે એવું નથી. દ્વેષના કારણે એકબીજા યુદ્ધ નથી લડતા, પ્રેમના કારણે યુદ્ધ લડે છે. બંનેને પ્રેમ છે. શેનો? કે ભારતને પણ કાશ્મીરમાં પ્રેમ છે, પાકિસ્તાનને કાશ્મીરમાં પ્રેમ છે. બંનેને રાગ છે. રાગના કારણે યુદ્ધ થાય છે, દ્વેષના કારણે નહીં. એટલા માટે આ રાગથી બચવું. સમજાણું? જે આપણને લાગતું નથી, જે આપણને એમ લાગે કે ના 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 આ તો જોઈએ, આ તો જોઈએ, આના વગર, પણ આ એટલો ખતરનાક ભાવ છે. જેટલી હિંસા થાય, હિંસા રાગના કારણે. આ દિવાળીમાં જે
આટલા ફટાકડા બધા ફોડ્યા ને? કોણે નથી ફોડ્યા? છે કોઈ એકાદો એવો? મેં તો કીધું કે કોઈ જેને ન ફોડ્યા હોય ને હું અહીંથી 500 રૂપિયા આપવાનો હતો. 1 મિનિટ લાગી જવાનું હતું. છોકરીઓ તો શું ફોડે? છોકરા જે બમ ગોળા ફોડવા વાળા છોકરા. તો એ અને આવતી વખતે તો નિયમ કરી દેવાનો છું. દિવાળીના દિવસે આ વખતે મેં તેજલબેન ને વાત કરી હતી કે આમ સાંજ પડતા આમ 7-8 વાગ્યા એટલે એટલા ફટાકડા. એક તો સળગતું ધાબા ઉપર અમે હતા, ત્યાં ધાબા ઉપર જ આવ્યું સીધું. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે હવે દર દિવાળીમાં સાંજના 7 વાગ્યાથી રાતના 10 વાગ્યા સુધી 3 કલાકનો પ્રોગ્રામ રાખી દેવાનો. અને એ પ્રોગ્રામ પૂરો થાય એટલે બધાને 500 રૂપિયા આપવાના. એ બાને કમસે કમ ભલે 500 રૂપિયા કઈ કહેવાય નહીં, આટલા જીવો મરતા તો બચશે ને. આટલા જીવોની હિંસા થતી બચશે ને. સમજાણો? અને એ જ નશો હોય એ દિવાળીના દિવસે એ ટાઈમ નો જ થાય. બેસતા દિવસે રાતના કોઈ નહીં ફોડે. અત્યારે કોઈ ફોડશો તમે? એ નશો હોય. એ નશો જયારે આખી દુનિયામાં હોય, એ નશો ઉતારવાનો એક જ ઉપાય છે, ગાંધીજીની ફોટા વાળી 500 નોટ. સમજાણો ને? આ કોઈ ખુશીની વાત નથી એ ફટાકડા ફોડવા કે હા બધા કે હા બરાબર છે. એ તો ફોડવા જોઈએ ને. કેટલી આનંદની વાત હતી. ભાઈ તમે કેમ ફોડ્યા? દિવાળી દિવસે શું થયું હતું? એ હિન્દુ ધર્મમાં પણ છે ને કે આનંદની વાત હતી કે શું થયું હતું? રામ પાછા આવ્યા હતા. ક્યાંથી પાછા આવ્યા હતા? અયોધ્યામાંથી. વનમાંથી. હા, વનમાંથી પાછા આવ્યા હતા. બરાબર. કે એ તો હિન્દુ મતમાં રામ વનમાંથી પાછા આવ્યા હતા એટલે દિવાળીના ચલો હિન્દુ ફટાકડા ફોડે. મુસલમાનમાં કોણ પાછું આવ્યું હતું? અને હિન્દુએ ફોડ્યા એના કરતા વધારે મુસલમાનોએ ફોડ્યા. કેમ? ખરેખર તમને કહી દઉં, કોઈને કોઈ પાછું આવ્યું એની સાથે મતલબ જ નથી. બધાને મજા લેવી છે બસ. હિન્દુ હોય કે મુસ્લિમ હોય, ફટાકડા ફોડવાની મજા. અને આ જોઈને તો મને ખેદ થાય કે આટલા જીવોની જે હિંસા થાય, એક કેવી દુર્ગંધ, કેટલા ધુમાડા, કેટલું. હવે આ એક પળના આનંદના કારણે આટલા જીવોનું જીવન બરબાદ થાય, એ વિચાર બહુ ગંભીરતાથી કરવા જેવો છે આપણે. એટલે કહે છે કે આ જે રાગનો જે આનંદ લેવાનો જે ભાવ, રાગમાં જે સુખનો ભાવ હતો, સુખ બુદ્ધિનો જે ભાવ હતો, એ ભાવના કારણે આટલા જીવોની હિંસા થઈ છે. દ્વેષના કારણે કોઈ ફટાકડા નથી ફોડ્યા, નફરતના કારણે કોઈ ફોડ્યા, બધાએ પ્રેમથી ફોડ્યા છે. તો જેટલી પણ હિંસા થઈ એ હિંસાનું કારણ શું? પ્રેમ. આ પ્રેમના કારણે હિંસા થઈ, નફરતના કારણે નહીં. તમને ખબર છે આખી દુનિયામાં અત્યારે જે બમગોળા બનાવે છે ને, આ તો જીવડાને મારવાના બમગોળા હતા. હું માણસને મારવાના બમગોળાની વાત કરું છું. દર કલાકે, એક કલાકે કેટલા પૈસા ખર્ચાતા છે ખબર તમને? કેટલા હજાર? એક કલાકે. હો ભાઈ, 1 કલાક થઈ એટલે આટલા, 1 કલાક થઈ એટલે આટલા. કેટલા? એક કલાકે દુનિયામાં 50 કરોડ રૂપિયા. દર કલાકે 50 કરોડ રૂપિયા આખી દુનિયામાં આ દારૂ, આ બોમ્બગોળા બનાવવા માટે, આ એ બીજાની હિંસા કરવા માટે એટલા ખર્ચાય છે. 50 કરોડ રૂપિયા. અને બીજી બાજુ દુનિયામાં એવી સ્થિતિ છે કે 3 માણસમાં 2 માણસ પાસે પહેરવા કપડા નથી, 3 માણસમાં 2 માણસ પાસે ખાવા માટે અનાજ નથી. અને બીજી બાજુ બમગોળા બનાવવા માટે 50 કરોડ રૂપિયા વપરાય છે. હું તો કહું કે ભલે તમે 500 રૂપિયાના આવે ફટાકડા લઈ આવ્યા, એ 500 રૂપિયા તમે ગરીબના ઘરે મગની દાળ આપી હોત તો, તમે તુવેરની દાળ આપી હોત તો, તેલ આપ્યું હોત તો, મીઠું મરચું આપ્યું, તમારે એના ઘરમાં જે ખાવાની કંઈક વસ્તુ આપી હોત તો, આ શિયાળાની ઠંડી છે કોઈને 500 રૂપિયાની 100 રૂપિયાની 5 જર્સી આપી હોત તો. આ જે દારૂખાનું ફોડીને, આ બમગોળા ફોડીને જીવને મારવા અને પ્રદૂષણ ફેલાવવું અને પોતાના સ્વાસ્થ્યને પણ ખરાબ કરવું, શરીરે ખરાબ કરવું, આ બધું નુકસાન કરવા કરતા કરુણા અને દયાનો ભાવ કેમ નથી આવતો?
મહાવીર ભગવાનનો એ ઉપદેશ હતો કે થોડું તમે તમારું સમર્પણ કરો, વધારે નહીં. આપણે કે આ તો છોકરા છે, છોકરા છે, છોકરા છે. અરે તમે બધા મોટા છોકરાથી ખરાબ છો. સમજાવે તો બધું સમજે છોકરા. અમારા ઘરમાં આ છોકરા હતા ને, આપણે નોની મોની બધા છોકરા જ છે. કેતા હતા ફટાકડા ફોડવા, ફટાકડા ફોડવા. એને સમજાવ્યું કે બેટા જો આપણે આમ ન કરાય, આપણે જે છે ને આટલા પૈસા બીજાને ખાવા માટે આપ્યા હોય તો માનો આપણે 500 રૂપિયાનું કે 1000 રૂપિયાનું એ લઈ આવ્યા, અને એ લઈ આવીને આપણે એ વસ્તુ અહીંયા આટલા લોકો આવે, આપણે 3 કિલોની બદલે 5 કિલો ચોખા આપી દો. આ મહિને કિલોની બદલે 2 કિલો દાળ આપી દો, તેલની બદલે કિલોની બદલે 2 કિલો તેલ આપી દો. જેની જરૂર છે, જે તડપે છે. તો હું એ વાત બતાવતો હતો કે દુનિયામાં દર કલાકે 50 કરોડ રૂપિયા તો દારૂખાનું આ બોમ્બ બનાવવા માટે વપરાય છે, બીજાને મારવા માટે. અને જાપાન ઉપર જયારે બોમ્બ ફેંક્યો ને રાતના અડધી રાત્રે, એક જ બોમ્બ ફેંકતા સીધા 10,000 લોકો ભડતું થઈ ગયા. પેલું હિરોશીમાનું આવ્યું હતું, 10,000 લોકો. અને ફોડવા વાળાએ કીધું બસ આજથી હું શાંતિથી ઊંઘી શક્યો. એ માર્યા પછી આપણને એમ લાગે આપણે એક જીવ જો કોઈ પગની નીચે, મારા પગ નીચે એક કીડી આવીને મરી ગયું હોય તો રાતના ઊંઘ ન આવે, આમ ઝપકીને ઝાંકી જાય, અરે મારાથી આ કીડી મારા પગ નીચે નજરની સામે હોવા છતાંય મરી ગઈ હતી. તો આપણે જે મનુષ્ય છીએ અને મનુષ્યમાં જે કરુણાનો જે ભાવ છે, આપણે પોતાના રાગને પોષવા માટે, વિષયોને પોષવા માટે, પોતાની વૃત્તિઓનું પોષણ કરવા માટે આટલી હિંસા કરીએ છીએ. એટલે ભગવાને કીધું કે આ રાગનો જે ભાવ છે, રાગનો ભાવ એ જ હિંસા, જૂઠ, ચોરી, કુશીલ, પરિગ્રહ, આ બધા પાપ. કેટલા પાપ છે? 5. એનું મૂળ કારણ શું? મૂળ કારણ દ્વેષ નથી, રાગ છે. ફરીથી આ સાંભળી લેજો પ્રશ્નોત્તરી વાળા. 5 પાપોનું મૂળ કારણ રાગ છે, દ્વેષ નહીં. આ વાક્ય પૂછીશું, શું કહ્યું તું? 5 પાપ વાળું વાક્ય બોલો એમ કહીશ. એટલે ત્યાર પછી તમને યાદ આવવું જોઈએ કે 5 પાપોનું મૂળ કારણ રાગ છે, દ્વેષ નહીં. હિંસા રાગના કારણે. મેં તમને કીધું ને આ મહાભારતની હિંસા, રામાયણની હિંસા. અહીંયા ઘરમાં પણ તમે વાત કરો ને, લોકો એમ કે બિલાડી અને ઉંદરને જન્મજાત દુશ્મનાવટ હોય. બિલાડી ઉંદરને જોઈ ન શકે. બિલાડીને ઉંદર પ્રત્યે બહુ નફરત. બિલાડીને ઉંદર પ્રત્યે બહુ નફરત હોય. પણ આ વાત બિલકુલ ખોટી છે. બિલાડીને એ ઉંદર પ્રત્યે જેટલો પ્રેમ હોય છે ને, કેટલો પ્રેમ હોય ખબર છે? જેટલો પ્રેમ આપણને ગુલાબ જાંબુ પ્રત્યે હોય. સીધી વાત છે. આપણે જે ગુલાબ જાંબુ ખાઈએ છીએ, એ ગુલાબ જાંબુ નફરતથી ખાઈએ છીએ કે પ્રેમથી ખાઈએ છીએ? પ્રેમથી ખાઈએ. તો બિલાડી એનો ખોરાક માને છે. એ તો એના પ્રત્યે એટલો પ્રેમ છે કે લાવ જલ્દી ખાઓ, લાવ જલ્દી ખાઓ. એ હિંસા જે કરી, એ હિંસા એના ઉપર દ્વેષ છે એટલે નહીં, એ ખાવાનો પ્રેમ છે એટલે હિંસા કરી છે. એટલે પહેલી વાત, હિંસાનું મૂળ કારણ પ્રેમ છે, નફરત નહીં. પછી જૂઠું જે બોલે છે એ નફરતના કારણે નથી બોલતા. કે દુકાનદાર છે અને ગરાક દુકાને ગયા અને દુકાનદાર બેઠા છે. હવે દુકાનદારે કીધું કે આલ્યો શેઠ, આ વસ્તુ આટલાની છે, આટલાની છે, આમ કરીને બતાવ્યું કે મને આટલામાં આવી છે. હવે ગરાક કે ના પણ તોય મોંઘી છે. અરે તમને મોંઘી લાગે? આલ્યો બાપ કસમ, માં કસમ, આમ કસમ, કેમ કસમ, બધી કસમ બધા સોગન ખાઈને, માં ને બાપાને બધા મરી ગયા હોય તોય ખોટી સોગન ખાય અને ખોટું બોલે. શેના માટે ખોટું બોલે છે વેપારી? પૈસા કમાવા માટે. આ જૂઠું કેમ બોલ્યો? રાગ, પૈસાનો રાગ, પૈસાનો પ્રેમના કારણે જૂઠું. આ 5 વાતો તમને બતાવવાનો છું. પ્રેમના કારણે બિલાડીએ ઉંદરને માર્યો, આ હિંસા. વેપારી ખોટું બોલે છે, આ પણ પૈસાના પ્રેમના કારણે. ગ્રાહક ઉપર નફરત નથી, પ્રેમ છે. ત્રીજું, ચોરી. કે કોઈ ચોર શેઠની તિજોરીને લૂંટવા જાય છે અને શેઠની તિજોરી તોડી નાખે. એ તિજોરી કેમ તોડે છે? કેમ તોડે છે? દ્વેષના ભાવના કારણે કે પ્રેમના ભાવના કારણે? પૈસાને લૂંટવાનો પ્રેમ છે, પૈસાનો પ્રેમ છે. દ્વેષ નથી, નફરત નથી. નફરત તો શેઠની ખોપડી તોડી નાખે. ખોપડી નહીં તોડી, ખાલી તિજોરી જ તોડી. આ ત્રીજું, રાગના કારણે ચોરી.
અને જેટલી મા બેનની ઇજ્જત લૂંટાઈ છે એ પણ રાગના કારણે, નફરતથી કોઈ નથી લૂંટતું. અને પરિગ્રહ, જેટલી પણ વસ્તુ આપણે આપણા ઘરમાં ભેગી કરીએ છીએ એ બધી વસ્તુ પ્રેમથી ભેગી કરીએ છીએ, નફરતથી કોઈ કરતું નથી. સમજાણું? દ્વેષ તો પછી થાય છે, પ્રેમની પૂર્તિ નથી થતી ત્યારે જ આ દ્વેષનો ભાવ થાય છે. સમજાણું? અને એકમાં જો પ્રેમ હોય એ જો પૂર્તિ ન થઈ, તમે જો ગાડી લઈને જતા હો, બરાબર, આપણે ગાડી લઈને જઈએ અને પાછળથી કોઈ ગાડી આવીને ઠોકે અને આપણી ગાડીને ગોબો પડી જાય તો આપણને પાછળ વાળા ઉપર ગુસ્સો આવે છે કે નહીં? કેમ ગુસ્સો આવે છે? કારણ કે આપણને આપણી ગાડી ઉપર શું છે? બીજાની કોઈની ગાડી ગોબો પડ્યો તો આપણને કઈ ન થતા, આ ગાડીને પડ્યો ને એટલે આપણને થાય છે. એટલે રાગના કારણે જ તે આ જેટલા કસાય ભાવ થાય છે, જેટલા પાપ થાય છે એ બધા રાગના કારણે થાય છે, દ્વેષના કારણે નહીં. એટલે ભગવાનનો બતાવેલો આ મૂળ સિદ્ધાંત જે છેલ્લે આપણે વાત કરી હતી ને કે વિતરાગતા, રાગ ને દ્વેષના ભાવની ઉત્પત્તિ ન થવી એ જ શું છે? આત્મામાં રાગાદી ભાવોની ઉત્પત્તિ થવી એ શું છે? કોણ બતાવશે? એક શબ્દ કીધો તો, એક શબ્દની એક નોટ છે, બોલો પંકજભાઈ, ઉભા થાવ. આત્મામાં રાગાદી ભાવોની ઉત્પત્તિ થવી એ હિંસા છે. બહુ સરસ. અને આત્મામાં રાગાદી ભાવોની ઉત્પત્તિ ન થવી એ તો કોઈ પણ કહી દેશે, બરાબર, એ અહિંસા છે, કારણ કે એનું વિરોધ છે. રાગના કારણે. સમજાણું? અને એવી જો આ વસ્તુ અહીંયા પડી છે, બરાબર, અત્યારે હું એમ કહું છું કે પંકજને મારા પ્રત્યે બહુ પ્રેમ છે, બહુ પ્રેમ છે, પણ હું એમ કહું પંકજ આલે આ મોબાઈલ તું રાખ, તો પંકજે મોબાઈલ લીધો, મોબાઈલ લઈને પછી પંકજ મોબાઈલ લઈને વાતો કરવા માટે જતો રહ્યો, મારી પાસે રહ્યો જ નહીં. કેમ ન રહ્યો? કારણ કે એને મારા કરતા મોબાઈલમાં વધારે પ્રેમ છે. તો એવો નિયમ છે કે જો જે વસ્તુમાં આપણે સુખ વધારે માનતા હોઈએ તો પહેલા વાળી વસ્તુ આમને છોડી દઈએ છીએ. એટલે નાના છોકરાને આપણે છે ને એક રમકડું આપ્યું, પછી એને રમકડું છોડાવવું હોય તો બીજું રમકડું આપીએ છીએ કે નહીં? તો એ બીજું આપ્યું તો આ છોડી દેશે તરત જ. તો એવી રીતે એક વસ્તુમાં રાગનો ભાવ હોય તો બીજી વસ્તુને છોડશે નહીં, પણ જો એનાથી વધારે રાગવાળી મળી ગઈ તો પછી આમાં કઈ ભાવ નથી. અને આપણા વિચારોમાં ઘરમાં પડેલી બધી વસ્તુઓ પ્રત્યે આવા પ્રકારના ભાવ પડેલા છે. બધી વસ્તુ પ્રત્યે કે આમાં રાગ વધારે, આમાં ઓછો, આમાં વધારે, આમાં ઓછો, આમાં વધારે, આ બધા ભાવો એનું નામ છે રાગ દ્વેષના વિકારી ભાવો. અને ભગવાનમાં આ ભાવ નથી, એટલે ભગવાનનું લક્ષણ બતાવ્યું, ભગવાન વિતરાગી છે. કેવા છે? વિતરાગી છે. બોલો, હવે તમને કોઈ મારે તો તમારે ભગવાનને યાદ કરવાના કે નહીં કરવાના? કરવાના ને? કોણ બોલ્યું? હા, એનો મતલબ એ કે ભગવાનને યાદ કરાવવા માટે તમને એકાદા બરાબર મારીએ તો જ તમે યાદ કરો એમ છે ને? કારણ કે તમે એમ કીધું ભગવાનને યાદ કરવાના, ક્યારેક કોઈ મારે ત્યારે, નો મારે તો યાદ નહીં કરવાના. કે ભગવાન એના માટે નથી, કારણ કે આપણે યાદ કરીએ એના માટે, આપણે આપણા દુઃખને દૂર કરાવવા યાદ કરીએ છીએ કે ભગવાન આવે ને મારા દુઃખને દૂર કરી જાય, ભગવાન આવે મારા દુઃખને દૂર કરી જાય. એમ આ રાગનો ભાવ ખતરનાક છે. એ વાત ઉપર આપણે ચર્ચા કરી. હવે એ વાત બતાવે છે કે જે આ ચાર વસ્તુ 21મી ગાથામાં આત્મા જે છે એ સંસારમાં સંસરણ કરી રહ્યો છે. શું કરી રહ્યો છે? સંસરણ કરી રહ્યો છે. સંસરણનો મતલબ શું ખબર?
ભટકી રહ્યો છે. સીધો અર્થ છે ભટકી રહ્યો છે. ભટકી રહેવાનો મતલબ શું? કે અહીંથી આપણે બધા ભટકતા હોઈએ ને, રસ્તા વચ્ચે ભટકતા હોઈએ. અહીંથી ઉમરાળાથી અમદાવાદ જઈએ, અમદાવાદથી મુંબઈ જઈએ, મુંબઈથી અમેરિકા જઈએ, અમેરિકાથી પાછા લંડન જઈએ, લંડનથી ઓસ્ટ્રેલિયા જઈએ. આ બધા આમ જે ભટકવાનું, એનું નામ ભટકવું નથી. એને ભટક્યા ન કહેવાય. ભટકવાનો અહીંયા અર્થ છે ભાવોથી ભટકવું. શેનાથી? બસ આ ભાવોથી જેનું ભટકવાનું બંધ થઈ જાય છે એ જ જ્ઞાની છે. પહેલી વાત તો આ ભાવોથી ભટકવાનું. કારણ કે એવા કેટલાય લોકો છે ને હિમાલયની ગુફામાં બેઠા છે. ક્યાં? હિમાલયની ગુફામાં. બિલકુલ નાગા બાવા. કોઈ કપડા નહીં, કાંઈ નહીં, ભભૂત બધી આખા શરીર પર રાખ લગાડી હોય અને કાંઈ નહીં, બસ ગુફામાં જઈને બેઠા છે. પણ એ ગુફામાં જઈને બેઠા, પણ એને શું અહીંયા જે ઉમરાળાના અંદર જે એનું ઘર હોય ને, તો એને એનું ઘર યાદ આવતું હોય. અહીંયા ગુફામાં બેઠા બેઠા કે મારા ઘરે મારી બાયડી શું કરતી હશે, મારા છોકરા શું કરતા હશે, નિશાળે ગયા હશે કે નહીં ગયા હોય, આજ તો રવિવાર છે, રવિવારની રજા હશે, એમ કરી ત્યાં હિમાલયની ગુફામાં યાદ આવે. એટલે એમ કે શરીરથી જેણે છોડ્યું એનું નામ ત્યાગ બિલકુલ નથી. ભાવ, આ ભાવનું જે ભટકવાનું, અહીંયા બેઠા બેઠા તે એ ભાવ કરે ને, અહીંયા બેઠા બેઠા જે આપણે ભાવ કરીએ છીએ કે એને હિમાલયની ગુફામાં બેઠા બેઠા પણ ઘરના ભાવ કર્યા, તો એ ભટક્યો કે નહીં ભટક્યો? બેઠો છે એક જગ્યાએ તે, પણ ભટક્યો કે નહીં ભટક્યો? બોલો બોલ વિશાલ, ઉભો થા. ક્યાં ભટકી રહ્યો છો તું અત્યારે? વિશાલ કહેશે હું અહીંયા જ છું. ક્યાં ભટકી રહ્યો છો? અહીંયા જ છો. જો બધાને એમ લાગે, પણ એના વિચારો બધા ક્યાં ભટકે? વિચારોથી ભટકવાનું નામ ભટકવું છે. વિચાર ક્યાં હતા? હા, તો શું કીધું બતાવો હવે. ભટકવાનું કીધું, ભટકવાનું નહીં એમ કીધું. બેસો બેસો બેસો. ભટકવાનું નહીં, ભટકવાનું તો આપણે કરી જ રહ્યા છીએ. હવે ભટકવાનું બંધ કરવાનું અહીંયા કીધું. સમજાણો? કારણ કે વિચારો તો ચાલુ હોય છે. ઊંઘમાં પણ સપના પણ એના આવે, દુનિયાદારીના જ સપના આવે, દુનિયાદારીના જ વિચાર એના જ ચાલતા હોય. તો આ ભાવોથી જે ભટકવાનું કામ છે એ તો ચાલી જ રહ્યું છે. એટલા માટે કીધું કે કાનજી સ્વામી, ગુરુદેવ અને મહાવીર ભગવાન તમને ખબર 42માં વર્ષે કેવળ જ્ઞાન પામ્યા. 42માં વર્ષથી લઈને 72 વર્ષ, 30 વર્ષ સુધી ઉપદેશ આપ્યો ને, ત્યારે 30 વર્ષ સુધી એકની એક જગ્યાએ નતા રહ્યા. ભગવાન બધે ફરતા હતા કે નહીં? બધે ભગવાનનું સમોસરણ જતું હતું કે નહીં? ભગવાન એકની એક જગ્યાએ ઉપદેશ નતા આપતા, બધે અલગ અલગ જગ્યાએ ઉપદેશ આપતા હતા. તો એને ભટક્યા કહેવાય કે ન કહેવાય? ન કહેવાય. કેમ ન કહેવાય? કારણ કે ભગવાન પોતાના આત્માના ધ્યાનમાં લીન હતા. શરીરથી ભટકવાનું નામ ભટકવું હોત તો ભગવાન ભટક્યા એમ કહેવાત. અને શરીર એક જગ્યાએ રાખી દેવાનું નામ જો ન ભટકવું હોત તો હિમાલયની ગુફાવાળા બાવાઓ પણ નથી ભટકતા એમ કહેવાય. પણ ખરેખર એમ છે કે જે વિચારોથી ભટકે છે, અહીંયા પણ મારે તમારી કોઈની જરૂર નથી. અહીંયા તમારી કોઈની મારે જરૂર નથી, તમારા વિચારોની જરૂર છે. બસ તમારા વિચાર અહીંયા રાખજો બસ. કારણ કે અહીંયા બેઠા હોય અને વિચાર દુનિયાદારી ના કરતા હોય તો શું કામનું? સમજાણો? બહારના વિચાર કરતા હોય, મિત્રના વિચાર કરતા હોય, આ બાજુ હોય તો ઘરના વિચાર કરતા હોય, સાસુ વહુના વિચાર કરતી હોય, વહુ સાસુના વિચાર કરતી હોય, આજે ઘરે જઈને કયા મેણા ટોણા મારવા એના બધા તૈયારીઓ કરતી હોય. તો મારે એવાની જરૂર નથી. વિચાર અહીંયા રાખવાના તમારા. એ જ વિચાર ચાલતા હોય. એ વિચાર છોડવા માટે આનો ઉપદેશ છે. સમજાણું? આ જે સંસરણનો મતલબ છે વિચાર, અને વિચાર જે ખંડ ખંડ રૂપ વિચાર છે એનું નામ છે શું ખબર? ખંડ ખંડ રૂપ વિચારનું નામ છે વિકલ્પ. શું છે? વિકલ્પ. ખંડ ખંડ રૂપ વિચારનું નામ વિકલ્પ. કે જે આપણે ટુકડા ટુકડા, અત્યારે આનો વિચાર, પછી આનો વિચાર, પછી આનો વિચાર, આનો વિચાર, આ બધાને કહેવાય વિકલ્પ. અને આ વિકલ્પ, એનું વિકલ્પનું પરિભ્રમણ એ અસલી પરિભ્રમણ છે. બધાને ધ્યાન આવવું જોઈએ. શું કીધું? વિકલ્પનું પરિભ્રમણ એ અસલી પરિભ્રમણ છે. હવે વિકલ્પ આપણે કર્યા કે બીમાર પડ્યા એટલે વિકલ્પ કર્યા. વિકલ્પ શું કર્યા?
વિકલ્પ શું કર્યા કે આ કામ ક્યારે થાય, ક્યારે થાય, ક્યારે થાય, ક્યારે થાય. એકની પાસે ઉઘરાણી બાકી છે, હવે આ ઉઘરાણી ક્યારે પતે, ક્યારે પતે, ક્યારે પતે. પણ એ તો આપણા પુણ્યના ઉદય આવે એની પેલા પતવાની છે. આપણા ભાવ ગમે એટલા કરીએ પણ એ કામ ભાવથી થતું નથી. પેલા હું એમ માનતો, અમારા મોટા ભાઈ છે ને ધર્મેન્દ્રભાઈ લગ્ન ન થાય ને તો સારું. ધર્મેન્દ્રભાઈ લગ્ન ન થાય સારું. કેમ ન થાય સારું ખબર? કારણ કે એની કોઈ પત્ની આવશે ને તો મારા ભાઈને ખેંચીને લઈ જશે. જેના લગ્ન ન થાય એ ભાઈ કોઈ દિવસ જુદો થાય, પણ બાયડી આવી એટલે ખેંચીને લઈ જાય. એટલે એમ થાય મારા ભાઈને મારી પાસે જ રાખો છે, એને અહીંથી દૂર નથી મોકલો. મારો કોઈ જો આવી બહાર નહીં તો પછી મારા ભાઈને લઈને જતી રહેશે. મને મારા ભાઈ ઉપર બહુ પ્રેમ, બહુ પ્રેમ. પણ પછી વિચાર કર્યો, એલા ભાઈ આપણે મરી જઈએ તો પ્રેમ હોય છે કે નહીં બધા પ્રત્યેનો? આ પપ્પાનો પ્રેમ, મમ્મીનો પ્રેમ, ભાઈનો પ્રેમ, બેનનો પ્રેમ, બધા પ્રત્યે પ્રેમનો ભાવ હોય છે. પણ તોય મરવાનું તો થાય છે કે નહીં? છૂટા છૂટા તો પડી જઈએ છે કે નહીં? એટલે આપણા ભાવ કોઈ કામમાં આવતા નથી. આ બહુ સમજવા જેવી વાત છે. જેટલી જેની સાથે ઋણાનુબંધ, લેણા દેણી, જેની સાથેનો તમારો સંબંધ, આ બધું કર્મના અંદર ગોઠવાયેલું છે, લખાયેલું છે. આ બધું આપણા વિચારોના કારણે કઈ થતું નથી. આ વાત સમજવાની છે. સમજાણું? અત્યારે હું અહીં બેઠો તેમ કહું મને મારા બાપા જોઈએ, મારા બાપા, મારી મમ્મી જોઈએ, મારી મમ્મી બહુ સારી, મારી મમ્મી મારે જુદા નથી થવું. પણ મરી જાવ તો મને બીજી મમ્મી મળી જવાની, બીજા બાપા મળી જવાના, બીજા ભાઈ, બીજી બેન, બધા નવા જ. આખું ખાનદાન નવું મળી જશે, ગામ નવું, શહેર નવું, દેશ નવો. અને એ તે આ મનુષ્યનો ભોગ મળ્યો હતો, નહીં તો કોઈ બીજો ભોગ મળ્યો તો પછી બીજી જ તે. એટલે આ વાત ખાસ સમજવાની કે હે દરેક જીવે કે આપણું આ જગતમાં કંઈ ચાલતું નથી. એટલે ભગવાને રાગ અને દ્વેષથી છૂટવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે કે આ બે ભાવને છોડીને તમે તમારામાં સ્થિર થાવ. દુનિયાની જંજાળમાં તમે નહીં પડો, એટલે આ ઉપદેશ આપ્યો. અને જે કંઈ પણ થાય એનો દોષ બીજા ઉપર નહીં આપો. કે છોકરાએ કોઈને લાકડી મારીને કોઈનું માથું ફોડી નાખ્યું, તો બાપા લેવા દેવા વગરના બાપાએ કોર્ટમાં જવું પડ્યું. બાપાએ લેવા દેવા વગરનું જવું પડ્યું. હમણાં તમને કીધું, સમજી ગયા ને? બાપાના કોઈ કર્મ હશે કે નહીં? બાપાના એવા કર્મના ઉદય કે એને જવું પડ્યું, નહીં તો ન જવું પડે. નહીં તો કેમ જવું પડે? ભરત ચક્રવર્તી અને આદિનાથ ઋષભદેવ હતા ને, ઋષભદેવ ભગવાન એ તો કેવળ જ્ઞાન પામી ગયા. એ તો કેવળ જ્ઞાન પામીને સમોસણમાં ઉપદેશ આપતા હતા. અને ભરત ને બાહુબલી બે લડતા હતા, તો છૂટા ફાડવા જવું પડ્યું બેને. ભરત બાહુબલી બે ઝઘડતા હતા. સમજાણું? તમે તમારામાં લીન થાવ તો તમારે દુનિયામાં ક્યાંય જવું પડતું નથી, કોઈની ગુલામી કરવી પડતી નથી. તમે તમારામાં લીન થાવ. અને જો તમારામાં લીન થઈ ગયા ને તો દુનિયામાં, જો હું અહીંયા પોતાનામાં લીન થયો, હવે મારી બાજુમાં અહીંયા મારા મમ્મી બેઠા છે. મારા મમ્મી બેઠા હોય કે મારા મમ્મી અહીંથી ગુજરી જાય અને બીજે જતા રહી, વિચાર કરો મને શું ફરક પડે? હું આંખ બંધ કરીને બેઠો અને મારા કાન બંધ હોય, આંખ બંધ હોય અને હું મારા આત્માનું ધ્યાન કરતો તો હોય તો પણ શું, ન હોય તો પણ શું? મારી બાજુમાં 1 કરોડ રૂપિયા અહીંયા પડ્યા હોય તો પણ શું? અને મારી બાજુમાં અહીંયા રાખનો ઢગલો પડ્યો હોય તો શું? જો હું મારામાં લીન હોઉં તો મને દુનિયાથી કોઈથી ફરક નથી પડતો. અને આપણે એ વાત સમજવાની છે કે આખી દુનિયા ઉપર બધા પર ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટાવીને તમે તમારો પોતાનો વિચાર કરો. ડુ નોટ ગિવ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ એનીબડી એની ટાઈમ. તમે તમારા આત્માને એટલું મહત્વ આપો, દુનિયાની કોઈ વસ્તુને કોઈને મહત્વ નહીં આપો. મહત્વ આપ્યું તો દુઃખી થયા. સમજાણું? આણે મને એમ કીધું કે તું તો આવો છો, તું તો આવો છો, એવું કીધું. પણ મારે એને મહત્વ જ નહીં આપવાનું, ભલે એને જે કેવું હોય કે, જે કેવું હોય કે આપણે લેવાનું જ નહીં. એક દડો હોય, દડો અહીંયા જોરથી દિવાલ ઉપર ફેંક્યો, બરાબર? તો દિવાલમાં એ ચોંટી ગયો, દિવાલ એને પકડી લીધો. ન પકડ્યો શું થયું? એ દડો ક્યાં ગયો? જેને ફેંક્યો એની પાસે પાછો ગયો ને. એવું જ થાય કે કોઈ તમને ગાળ દે, તમારે પકડવાની નહીં. જેને જે કેવું હોય કે દુનિયામાં તમે પકડ્યો તો તમારી પાસે આવી ગઈ, અને નહીં પકડી તો પાછી એની પાસે ગઈ. સમજાણું? બોલ પંકજ, શું કરવાનું? કોઈ ગાળ દે તો માફ કરી દેવાનું. શું કરવાનું? સાફ કરી દેવાનું. માફ 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 કરી દેવાનો. બરાબર ને? હા.
આ જૈન ધર્મનું મૂળ રહસ્ય છે. અને આ જ વાત અહીંયા બતાવે છે કે જેટલા પણ દુઃખથી, જેને પણ દુઃખથી મુક્ત થવું હોય, આજ સુધી જે દુઃખથી મુક્ત થયા છે એ આ ભાવથી થયા છે. ભાવની મહત્તા છે પહેલા જ. સમજાણું? હું તમને કેમ વિચાર કરું છું કે જો આ મારી પાસે અત્યારે પૈસા પડ્યા છે, મારી તો એ ઈચ્છા હોય કે અહીંયા લાવેલા પૈસા એ કઈ ઘરમાં પાછા ન જાય, બધા તમારી પાસે તમારા ખિસ્સામાં આવે, પણ તમે જવાબ આપો બધા પાછા તમને આપવા માટે જ લાવું છું. આખું બંડલ તમારા માટે છે, લઈ લો. કેમ? કારણ કે અહીંથી પ્રવચન આપીને હું અંદર ગયો અને અંદર પથારીમાં વીસી મને કરડી ગયો અને માનો હું મરી ગયો, તો પૈસાનું બંડલ ત્યાં પડ્યું, આઈને રહી ગયું કે નહીં? આઈને રહી ગયું કે નહીં? એની કરતા ત્યાં એ મર્યા પેલા આપી દેવું શું ખોટું? હું તમને એ વાત બતાવવા માંગુ છું કે તમારી પાસે આ ઘડપણ છે ને, તો એ એક છોડો. મર્યા પેલા છોડી દો, કારણ કે અહીંયા પડ્યું રહ્યું મોહ, તો આ પડ્યું રહ્યું, આમે તે છૂટી ગયું વગર છોડે. આ 9 વાગે આપી દીધા હોત તોય છૂટવાના હતા, અને 12 વાગે વીસી કરડ્યો તો આમ છૂટી ગયા. એની કરતા પહેલેથી કેમ ન છોડ્યા? આ એને છૂટે જેને અંદરમાંથી મોહનો ભાવ છૂટી ગયો હોય. સમજાણી વાત? આ વાત અહીંયા આપણને બતાવી છે. હવે 21મી ગાથામાં જે લખવાનું છે એ લખી લો. આત્મા રાગ અને દ્વેષના ભાવ કરીને સંસાર ચક્રમાં સંસરણ કરી રહ્યો છે. સંસરણ. ભટકી રહ્યો છે. સંસરણ કરી રહ્યો છે, ભટકી રહ્યો છે. વિકલ્પોનું પરિભ્રમણ, વિકલ્પોનું પરિભ્રમણ જ ખરું સંસાર પરિભ્રમણ છે. શરીરથી થતું પરિભ્રમણ, શરીરથી થતા પરિભ્રમણને વ્યવહારથી પરિભ્રમણ કહેવામાં આવે છે. તો આ વાત આપણે 21મી ગાથામાં કરી. હવે 22મી ગાથા, જે હવે નવું પ્રકરણ શરૂ થાય છે. અત્યારે 6 દ્રવ્યનું સામાન્ય સ્વરૂપ બતાવ્યું કે વસ્તુનું સ્વરૂપ જગતનું કેવું છે
હવે 6 દ્રવ્યોનું વિશેષ સ્વરૂપ બતાવશે, એક એક દ્રવ્યનું. જીવ દ્રવ્ય કોને કહેવાય, જીવના કેટલા પ્રકાર હોય છે, જીવ કેવા કેવા હોય છે, ક્યાં હોય છે, પછી એ રીતે પૂતગલ, ધર્મ, આ રીતે કરીને 6 દ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી બતાવશે, જેની ચર્ચા આપણે આવતીકાલે કરીશું.